जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की पवित्र पावन हजूरी विच सवेर समय हाजरीन सत्संगत जीओ या टैलीविजन राही दूर दराज घरां थावां तो शब्द की आभा नूं माण रहे सत्संगी साहिबान, पावन गुरु दरबार विचों अजे हुणे अज दा पवित्र पावन हुक्मनामा उसका पाठ ज्ञानी जी होरां पासों असीं सरवण कीता है। अगलेरे बनते समय विच इन्हां गुरबचनां दी असीं व्याख्या नाल सांझ पाउणी है। आओ मर्यादित ढंग दे नाल विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला मुचाद अदनिम मानुख द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए कह देना जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा यह गुरबचन राग सोरठ की रचना है। महला पंजवां गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक इस बचन नूं उचार रहे हैं। हमेशा की तरह विचार की प्रारंभता असीं रहाओ ते पदे तो कर रहे हैं। साहिब बख्शिश कर दे अपने सतगुर कै बलिहारै, आगे सुख पाछै सुख सहजा कर आनंद हमारै। रहाओ अपने सतगुर कै बलिहारै। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी वार वार सानू एहसास कराउंदी है कि साडी जिंदगी नूं हर पहलू तो गाइडेंस चाहिदी है। वी नीड someone who can lead us, and when I'm saying someone, that doesn't mean some sort of physical form or some sort of physical human being. जिहड़ी लीडिंग आ वो हमेशा थॉट की होंदी है, राय की होंदी है, विचार की होंदी है, ख्याल की होंदी है। सो जीवन नूं किसी न किसी डायरैक्शन दे ले जाण लई कुछ ना कुछ तो आइडियोलॉजी चाहिए है। विदाउट आइडियोलॉजी वी वोंट बी एबल टू गो एनीवेयर। एंड इवन इफ वी आर नॉट फॉलोइंग एनी आइडियोलॉजी on our intention level, mean where we are aware that yes, we are following this ideology, but still we are following something, and that might be coming toward us from any unknown source or any sort of influence or any sort of source which might be leading us toward wrong direction, such as today's movie world, today's media world, and so many other stuff. People are following them totally unintentionally. People are following them without knowingly. And there is actually some sort of ideology which is leading us. Guru Baba ji ने बात की थी, बंदे तू जागदा क्यों नहीं? जिस चीज़ दे भी मगर लगना है ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿचान, ਉਦੋਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰ ਨਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿੰਜਾਣ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰ ਨਾਖੀਏ, ਹਰਨਾਖੀ which we translate in English language, horny condition. When someone is so much or at a level where hormones are leading, and then that individual is not able to make decision on the base of any rational mind or based on any evidence-based mind. No, that is just influence, that is just a sort of flow, and that individual is totally
you can say बड़ा मजबूर है उस चीज़ के मगर तुरया जाएगा उस रूप दे विच। बाबा जी ने बयान किया रूहानी तौर पर भी बंदे च हालत बनती है जो बंदा कोई आत्मक तौर पर कोई रूहानी तौर पर कोई सेध लभदा आ कुछ ना कुछ चाहता है कि मैनू कोई आत्मक सुकून प्राप्त होए तो कई बार इस तरीके ना भटक जाता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग तुहानूं मिल जाणगे अज की दुनिया दे विच जो डिफरेंट रिलीजियस सैक्ट्स ते फॉलो करन लग जाते ने डिफरेंट पंजाब की फिजा दे डेरावाद नूं जिहड़े मनण वाले लोग ने वड्डे लैवल ते ये हरनाखी दशा आ। बस एकदम तिबर बैराग पैदा होया किसी पासे तुर पे। बाबा जी ने कहा ना सुन मुंदे हरनाखीए गूढ़ा वैन अपार। आ मेरा बहुत गूढ़ा वैन बड़ा डीप थॉट बड़ा सिंसीयर थॉट इनू बड़े ध्यान नाल सुन। पहला वस्त सिंजान कै असी कोई छोटी जी चीज़ भी मतलब बाय करनी होए सपोज असी $2 की कॉफ़ी भी बाय करनी है तो असी ये बैक ऑफ द माइंड सोचते हाँ कि इत्थों बाय की जाए इस जिहड़ा हैगा स्टोर तो या इस शॉप तो। रीजन क्योंकि जी मैं मनी देनी है एक तो वो वर्थ होए दूसरा बिकॉज आई वांट टू एक्चुअली ड्रिंक इट। सो जे मैं इस नूं अंदर अपने पाउणा आ तो कुछ चीज़ भी ठीक होनी चाहिए है। सो इन दैट वे असी अपना विवेक अपना जिहड़ा इनर इंस्टिंक्ट है प्रॉपरली यूज़ करते हैं। जो स्पिरिचुअल साइड ते बंदा आउंदा है कई बार बंदा इन्ना अवेयर नहीं होंदा बंदा बस जिवें जिसने क्या उस तरीके नाल। बाबा जी कहते ना पहला वस्त सिंजान कै जिथे तू डिवोशनल एसोसीएशन बनानी अपनी पहला सोच ये वर्थ है इस किस्म के नाल डिवोटी होना किसी चीज़ का। जे वर्थ है फिर गो फॉर दैट इज good source to invest your emotions. But if you think that's not worth, बाबा जी कहते फिर ना जाए। ईवन जे असी गुरु नाल भी रिश्ता बनाने की गल करते हैं गुरु मीन एज ए स्कूल ऑफ थॉट तो ये स्कूल ऑफ थॉट जिहड़ा गुरु साहब ने आप बिल्ड किया बनाया सानू दिता उच महाराज सीधे तौर पर कहिंदे मैनू वो नहीं चाहिए जिहड़े कचघरड़ होण। कचघरड़ मीन पीपल हू डोंट हैव 100% डेडिकेशन। नो आई डोंट वांट दैम। बाबा जी वेरी क्लियर। बाबा जी के नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। मैनू तो बिल्कुल पक्के चाहिए संत बिरती वाले जिन्हों ने इस राह ते तुरना है तो इस राह ते तुरना है फिर बस पक्के तौर पर। उस रूप में गुरु साहब बिल्कुल क्लीयर ने। ईवन असी जिस मबालिक च रह रहे हैं हालांकि इत्थे किसी भी तरह की कन्वर्जन जिहड़ी है ये लीगली अलाउड नहीं हैगी पर फिर भी आप अपने तरीके नाल प्रचार करने का सारिਆਂ ਨੂੰ हक है। बिल्कुल वधिया गल है फ्री कंट्रीज़ ने पर आप देखते हो सम टाइम पीपल कम टू आवर डोर्स एंड ट्राई टू टीच अस different religious ideologies, different religious paths, and they try to push in a very civil way, in a very legal way that okay तुसी साडे कोल एक वारी आयो आप किताब पढ़ियो इस रूप दे विच तुसी देखिया होगा कई बारी हुंदा इस तरीके नाल। And if we ask them why you guys are pushing us, why you guys actually are coming again and again to our doors and ask us these kind of things, तो फिर वो कहेंगे you know ये ना एक साडे पैगंबर दा एक मिशन आ तो असी चाहते हैं कि तुहानू स्वर्ग मिल जाए तुहानू आ चीज़ हो जाए। इफ वी कंपेयर द सेम एक्चुअली सिनेरियो इन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज और गुरबाणी साइड then we get totally different ideas. बाबा जी कहते तू किसी लालच विच मेरे को आना आ तू किसी स्वर्ग का खास रखदा है इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ हैवन एनी सॉर्ट ऑफ सैल्वेशन देन डोंट कम टू मी। नो मैं इस किस्म का तेनू ना तो कुछ सैल करना है ना कोई मेरे को सैल करने वास्ते हो जा समान है बल्कि
ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, if you really want to actually make some sort of association toward me or toward Guru Nanak's institution, then you have to prepare yourself at first level. ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ die for this ideology, this school of thought? What does it means? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ। ਹੰਬਲਨੈਸ ਦੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹੋ ਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਜਾ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵੈਲੂਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ 10 ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨ ਵਰਚੂਸ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਆਊਟਕਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ, ਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਭਈ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯੈਸ ਆਮ going toward right direction. Yes, I'm capable, able to earn something worth in my life. ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦੇਣ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਥ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। That means we have to follow the Guru's methodology as Guru is teaching us. Here Guru Arjan Sahib is saying, क्या अपने सतगुर कह बलिहार है, मैं अपने सतगुरु तो बलिहार जाना है। बलिहार जाने का मतलब यही है भी 100% डेडिकेशन ते डिवोशन दे नाल मैं अपनी एसोसीएशन अपने गुरु नाल बना ली है। जिन्होंने गुरु साहब ने इस तरह में क्या, गुरसिख मीत चलो गुरु चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुर कहे सोई पल मानो, मेरे गुरु ने जो कहता, that is the final verdict, that is the final word for me. I will follow that, those words as it is. मेरा कोई ਉਹਦੇ 'ਚ कोई आर्गूमेंट है ही नहीं गा। मेरे गुरु ने क्या मैं मन लिया। यह है अपने गुरु तो बलिहार जाना, ਉਹਦੇ 'ਚ कंप्लीट डेडिकेशन आ गया उस रूप दे विच।
या महाराज इस तरह भी बयान करते कि बंदे आखिरकार किसी चीज़ नूं अपनाना तो है ही आ, अद्धे अधूरे मन नाल भी अपनाएगा। बड़े लोग ने कुछ काम करते भी ने, बाहरों कर रहे ने, अंदर मन विच कोई उहदी इच्छा है नहीं गी, अजीब तरह की डुअलिटी दे विच। इत्थे बाबा जी कहिंदे हुण क्लीयर आ, अपने सतगुर कह बलिहार है। जो गुरु ने कहा उत्ते पूर्ण रूप दे अपना आपा ने उछावर कर दिता। 100% उहदे नाल एसोसीएशन बन गई। ठीक है बाबा जी, ये चीज़ होएगी तो इहदा बैनीफिट की है? बाबा जी कहिंदे आगै सुख पाछै सुख सहजा, कर आनंद हमार है। आगै सुख पाछै सुख सहजा, असी त्रिकाली जीवन च जीने आ। कुछ साडा पास्ट आ, कुछ आने वाला भविख है, एक प्रैजेंट है जिहदे च असी हुण इस वक्त जी रहे हैं। ये तिन्ने चीज़ां ने एक दूजे नाल बिल्कुल जुड़ियां ने, पर एक समय दे विच एक विच जीना आ, दो नूं ऑब्जर्व करना आ। इस तरह जिंदगी होंदी है। स्टे इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, बट एज वेल एज ऑब्जर्व योर पास्ट एंड एज वेल एज योर फ्यूचर टू, बोथ। उन्होंने दोनों दे विच एक कनैक्टिविटी है बंदे दी एक्चुअली लैवल ते। जदों अज दी मैंटल हैल्थ की जो मैं डिस्क्रिप्शन देवां तुहाडे सामने, तुसीं वर्ड सुणदे हो डिप्रैशन। डिप्रैशन की एक्चुअल परिभाषा ये बनती है जदों बंदे दी खास करके जिहड़ी मैमरी है, जिहड़ी बंदे दी मतलब सोच आ, वो पास्ट दे किसी एपीसोड दे विच स्टक कर गई है। दैट इज़ डिप्रैशन। बंदा किसी पास्ट दे इंसीडेंट, मैमरी, फीलिंग, किसी चीज़ तो अपने आप को बाहर नहीं कढ़ पा रहा। इट्स दे कॉल इट साइकोलॉजिकल ग्लिच एंड दैट इंडिविजुअली स्टक देयर। इहदा मतलब मोस्टली की हुंदा आ, ये मैमरी बहुत ही खुशी वाली नहीं होंदी। खुशी वाली जिहड़ी मैमरी ओहो जी कुछ चीज़ होए, उहदा बंदा बखान करदा, उहदे चों बंदे नूं रस भी मिलदा, बंदा हंकार भी प्राप्त करदा, ईगो बूस्ट हुंदी ओहदी। ये चों डिप्रैसिव थॉट नहीं आउंदा, ये तो बल्कि बंदे नूं स्टिमुलेट करदी है। हाँ, कई बार लोग ये कहना शुरू कर दिंदे ने कि ये देख किदां खंब खिलारदा हैगा, देखो किदां है मतलब अपनी चीज़ नूं मतलब एग्जैजोरेट करता है। इहो जी चीज़ां होंदियां ने, इहदा एक डिफरेंट बिहेवियर इशू हो सकता है। पर जिहड़ा मोस्टली कुछ सॉरोफुल सी, कोई पेनफुल सीगा, जिस चीज़ थोड़ा रिग्रैट हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, जो ਉਹਦੇ ਚ मैमरी स्टक कर गई, दैट एपीसोड इज गोना क्रिएट डिप्रैशन। डिप्रैशन ये होंदा एक्चुअल लैवल ते, बंदा उस चों बाहर नहीं आ पा रहा। इस तो बाद दूसरा तुसीं एक वर्ड सुणदे हो एंगजाइटी। ये की है? ये एंग्शियस असीं कदों फील करते हैं? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੀਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਗਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਸ 'ਚ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੀਤਾ ਐਵੇਂ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਕਰਮ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਹੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਬੜੇ ਵਿਸਾਰ,
जिस काम ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ, ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਝੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਈਵਨ। ਸੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ? ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰੀਦਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਈਵਨ ਦੋ everyone is not meeting your expectations at all, but are you able to do something well toward them, something good toward them? ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, this is not good। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। I need one more you can say favor from your side। what is that favor ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹਟਾਏ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਾ ਮਨੋਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਵੈਲਥ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਬ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਤੇ ਝੋਰੇ ਕੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਗਮ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੇਸ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਲਾਸਟ ਐਟ ਆਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਆ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਪੱਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਭ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਅਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਹਿਜਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾਈ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਘਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਘਰ ਸਹਿਜਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਪਾਠ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਊਟਕਮ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਰਿਚੁਅਲ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਹਾਓ ਦੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਪਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਦੂਜੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ, ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਲੈਂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਸੀਵ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇयर इज एनी ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਦੈਨ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਡੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈਡਰੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕੋਈ এনवायरमेंट ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਬੰਦਾ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਫਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਕਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਫਲਾ ਆ, that is creating some sort of issues। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭੇਟਣਾ ਹੋਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਂਝ ਪਈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ੂਮੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਮ ਰੀਡਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਫੋਰਚੂਨ ਟੈਲਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ ਯੂਰ ਓਨ ਟੀਚਰ, ਬੀ ਯੂਰ ਓਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਬੀ ਯੂਰ ਓਨ ਗਾਈਡ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ ਫਰੀडम, ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਤਰਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਤਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਤਰਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਕੈਪੇਬਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਖਾਲਿਸ ਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ,
ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸਿਆ। ਤੇਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਛੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਛੰਦਗੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾहें ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਿਮਿਟੀਨੈਸ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਟੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, એનર્ਜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਓਵਰ ਐਗਜ਼ੈਜੂਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਵਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਡ ਡੀਡਸ, ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਨ ਏ very actually honest opinion, I should say, our real enemies are anger, lust, ego, unlimited attachment, greed, jealous, hatred. Are we able to detect them? Are we able to control them? No, we are not, because in our own way, our own actually ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਗੋਸਾਈਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਗਲੋਬ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਥਲੀਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਤਾਕਤ ਆ, ਸਕਿੱਲ ਆ। ਭਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾਟ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੈਡ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਬੈਡ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੋਸਾਈਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦਮਾਲੇ ਉੱਚੇ ਕਰਦਾ, ਝੰਡੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਨਿਹਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਨੇਣ ਦਿੱਤੇ। ਨੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਲ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਵੈ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਵਾਸਾ, ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਆਹ ਰਾਹ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਰਾਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਇਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਰਾਹ ਆ, ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਰ ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਕਨਫੈਸ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਾਮੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਕਰਤਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਚਨਹਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹਾਰਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਕਾਸੇ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। If one is able to do it, if one is able to follow it, then definitely Guru is happening in his or her life. ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈਪੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹਿਬ, ਖਸਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਕਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗॉड whom Guru is talking again and whom you are explaining here? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਜੀਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੌੜਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਹੁਕਮ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਜਿੱਦਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਾਤ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿਤੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਈਗੋਟਿਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਬਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੋਪਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ,
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਸਲ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੁਰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੁੜ ਜੁੜ ਵਿਛੜ ਹੈ, ਵਿਛੜ ਜੁੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਗੇ ਤੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨੇ, 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਸ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਤੇ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਆ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਟਸ ਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆ, ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਹੁਤਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤੱਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੁੜ ਜੁੜ ਵਿਛੁੜਾ, ਵਿਛੁੜ ਜੁੜਾ, केत्यां के बाप, केत्यां के बेटे, केते गुरु चेले हुए। पता नहीं जिन्हों बाबा कबीर ने क्या ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। पता नहीं किन्नी वारी घर वसे, किन्नी वारी उजड़े, किन्नी वारी टुटिया, किन्नी वारी बनिया। ये तो चलता ही रहना सर्कल इस रूप दे। इस करके बयान किया गया सफल दर्शन अकाल मूर्त, प्रभ है भी होवनहारा। वो है भी है, होनहार भी है। जिस शक्ति ने, जिस ताकत ने, जिस समर्था ने ये जीवन दिता, तो जिहड़ी जीवन च वरत रही वो दहिंद शक्ति है, वो इस रूप दे विच लगातार आ। इस सुरत फिर इस लैवल ते आ गई। अगला बचन लिखिया, कंठ लगाए अपने जन राखै। कंठ लगाए अपने जन राखै। कंठ लाउणा गल ला लैना। हुण गल लाना एक तो हुंदा लिटरली तौर पर किसी नूं हग करनी, एक हुंदा है किसी नूं गल लाना, किसी नूं अपना बना लेना। बंदा कहिंदा भी मैं ते असल च कोई दुख तकलीफ आई या कोई परिवारक कोई ट्रैजडी हो गई, कुछ छोटे जिवें बच्चे हुंदे कि कई बार तो सपोज पेरेंट्स ना रहे, इस किस्म की गल हो गई, फिर कहिंदे भी असल सानू ना साडे कोई मासी ने, कोई भूआ ने, कोई चाची ने, कोई ताई ने गल ला लिया। मेन उन्हें अपनी शैडोइंग दे विच लै लिया मैनू, उन्हें मैनू ओट आसरा देता, उन्हें मैनू सहारा देता। महाराज कहते कंठ लगाए अपने जन राखे। उन्हें अपना जन बना के अपनी प्रीत प्यारा ते बदले दे अपनी प्रीत देती, प्यार देता, स्नेह देता। तो प्रीत एक ऐसी चीज़ आ, कोई एक जिहड़ा खास करके शख्स या ऑब्जैक्ट है वो तुहानूं दिंदा आ, तो फिर तुसीं वो जितनी प्राप्त हुंदी है उहदी कई गुणा वध नूं वापस दिंदे हो। लोकी पैट्स इत्थे रखदे ना, मोस्टली पीपल डोंट लाइक पैट्स। घर च एक बंदा पैट लै आउंदा, दूजे लाइक नहीं करते। नहीं 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 मैं तो बिल्कुल। हुंदा की है, वो पैट अपनी अटैंशन अपने वालों देनी शुरू कर दिंदा, प्यार दिंदा, थोड़ा आवाज़ दिंदा, बस वो थोड़ी जी दिंदा, उहदे बदले च 1000 गुणा होके वापस असीं देनी शुरू कर दिंदे हां। इत्थों बनदी गल। ये चीज़ आ, ये प्रीत दी तंद इहो जी है। तो जिहड़ी करतारी हस्ती पैट ते एक छोटा जिहा हिस्सा है वो वड्डी कुदरत दा, जिहड़ा कुदरत नूं साजन वाला है। जे किते उहदे नाल बात बना वे कैसी बात बनेगी। महाराज जी बयान करदे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वडियाई अचरज शोभा, कारज आया रासे। उहदी वडियाई बहुत बेअंत आ, शोभा उहदी अमेज्ड कर देने वाली है। तो जे कोई उहदे नाल सांझ बनाए तो कारज आया रासे, उहदा फिर कारज रास जीवन जिहड़ी सफल हो जाता है। नानक को गुर पूरा भेटियो सगले दुख विनासे। हे नानक जदों पूरे गुरु नाल मुलाकात हो गई ना, सगले दुख विनासे, सारे दुख लै गए, बिनस गए, खत्म हो गए, उन्हां दी जिहड़ी है समापन हो गया। इस रूप दे च गुरु अर्जन साहब का बचन सानू प्राप्त होया है। साहब रहमत करन इन्हां आलमी वाक़िआं चों सानू प्रेरणा मिले। इन्नियां क बेनतियां नाल खिमा। अगला प्रोग्राम भाई साहब तुहानू सरोत कराउणगे। मैं इत्थे इजाजत चाहांगा। सब प्रेम कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।